سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، A1 TV اسپیشل رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبدالباسط۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے گزشتہ ماہ جان بچانے والی 94 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس کے بعد بہت ساری ادویات تھی جن کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو سامنے آیا، اور اسی کے ساتھ گزشتہ چند روز پہلے پنجاب حکومت کی جانب سے انصاف میڈیسن کارڈ کے اجراء کا آغاز بھی کیا گیا۔ اس سے قبل انصاف صحت کارڈ جو ہے وہ ان کا اجراء کیا گیا تھا عوام کو، اور انہوں نے عوام کو کیا ریلیف دی اور اس میڈیسن کارڈ کے ذریعے ان کو کیا ملے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جن ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا وہ ادویات بلڈ پریشر، امراض قلب، شوگر اور دیگر کاموں کے لیے استعمال کی جاتی تھی، جبکہ یہ جو انصاف میڈیسن کارڈ ہے یہ استعمال ہوگا ٹی بی، ایڈز، ہیپیٹائٹس کے جیسی امراض اور اسی طرح کی دیگر امراض کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے عوام سے اور جانیں گے ان کی رائے کہ کیا انصاف صحت کارڈ کے ساتھ ساتھ انصاف میڈیسن کارڈ کا ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں، اور دوسرا ادویات، ایک طرف حکومت نے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، دوسری طرف میڈیسن کارڈ کا اجراء کر رہی ہے، اس پر ہم لیں گے عوام کی رائے۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ یہ ہے کہ میجورٹی میں ہمارے جو ہے نا لوگ غریب لوگ ہیں نا، تو ان کے لیے ایسا ہے کہ بھئی جو ہے نا شوگر کے، بلڈ پریشر کے، یا جو ہے نا دل کے امراض کے، یا جو ہے نا باقی جو بڑی بیماریاں ہیں ان کی فری دوائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کارڈ دے رہے ہیں تو باقی بیماریوں کے لیے بھی، جو ایسی بیماریاں ہیں، ہیپیٹائٹس ہو گیا، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، دل کے امراض ہو گیا، ہارٹ کے، جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا وہ دوائی تقریباً میجورٹی میں زیادہ لوگ ہمارے 70% غریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے نا دوائی جو ہے نا فری ملتی ہے۔ دوائیاں شاٹ تو پیسوں کی بھی دوائیاں نہیں مل رہی ہیں، پیسوں کی بھی نہیں مل رہی ہیں۔ شوگر کا پیشنٹ ہوں میں، جب میں جا کے تلاش کرتا ہوں مارکیٹ میں تو مجھے دوائیاں شاٹ ملتی نہیں ہیں۔ اب تو یہ ہے نا، اب تو یہ ہے کہ ڈسپرین بھی جو ہے نا وہ بھی مشکل ہے۔ مارکیٹ میں ہم پوچھتے ہیں یہ یار پیراسیٹامول ہے، یہ ڈسپرین ہے، یہ ہمیں ملے گی، وقت شاٹ ہے، تو کیا کریں گے؟ کارڈوں کے حوالے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کارڈ کسی بھی ہم مارکیٹ میں دکان پہ لے کے جائیں وہ کام کریں، وہ نکمے کارڈ میں نے اٹھا کے دے، ان سے ہم بہت تنگ آئے ہوئے ہیں۔ مہنگائی کے بارے میں یہ ہے کہ ملک کب جو ہے نا تبدیلی آئے گی اور کب خوشحال ہوگا، یہ تو پنڈورا باکس بن چکا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ کارڈ کے حوالے سے زیادہ تر بات ہوتی ہے نا کہ کارڈز پرووائڈ کیے جاتے ہیں جو غریب عوام کے لیے، صحت نام کے کارڈ کے نام سے حوالے سے، لیکن ان کو وہ چیزیں نہیں ملتی جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں۔ وہ چیزیں پرووائڈ کرے بجائے اس کے کہ آپ صرف کارڈ بانٹتے رہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی کچھ بلا ہو۔ میں یہاں ہاسپیٹل میں نام نہیں لانا چاہوں گا نا، لیکن یہاں میں کووڈ کے ٹیسٹ کے لیے آیا تھا جو کہ 6:30 بجے تک ٹائم تھی، لیکن یہاں پہ کٹ اویلیبل نہیں ہے، تو میں کوارنٹائن پیریڈ چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس طرح ہزاروں لوگ ادھر کھڑے تھے، ان کو بھی تکلیف ہو رہی، تو کائنڈلی پہلے آپ ایکوپمنٹ پورے کریں، کارڈ پورے کریں، اس کے بعد آپ لوگ اس پہ کریں کہ آپ کس طرح یوز کریں گے اور کس طرح یوز کریں گے۔ تو بس میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ چیزیں پوری دیں، اس کے بعد بات کریں۔ کارڈ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ کارڈ جو صحت کارڈ جو ملے ہیں کچھ لوگوں کو، اس میں چھوٹا موٹا تو علاج ہو نہیں رہا، بڑا علاج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آپریشن ہو یا بڑا کام ہو، اب بڑے کام کا انتظار کریں گے تاکہ یہ چھوٹا کام بھی، اب یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ تھوڑی بیماری بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بڑی بیماری ہو، بڑا آپریشن ہو، بڑا کام ہو تو پھر اس کو یوز کیا جائے۔ اب چھوٹے کام کے لیے یہ بالکل یوز نہیں ہو رہا۔ اور پھر اب جو میڈیسن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ میڈیسن کی وہ کچھ ہوئی ہے، اب میڈیسن وہ عام لوگوں کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ میڈیسن اتنی مہنگی ہو چکی ہیں، اب وہ جو اس کے لیے ہوں گی تو وہ اس میں کوئی فائدہ ہمیں عام بندے کو نہیں محسوس ہو رہا۔ جیسے کارڈ کا نہیں ہے، کارڈ کا اسی لوگ کو، اس بندے کو فائدہ ہو رہا ہے کہ جس کی وہ بڑی بیماری ہے، بڑی بیماری کے لیے اب ویٹ کرے گا بندہ کہ بڑی بیماری ہوگی تو اس کے کارڈ استعمال کرنے کا، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے اس کو ان سب چیزوں کے اوپر اور تمام لوگوں کے اوپر جو خاص کر کے غریب لوگ ہیں
जो इसकी अप्रोच से दूर है उनके ऊपर ख़ास करके इस पर गौर किया जाए और सब के लिए मुश्तरका लाया अमल इख्तियार किया जाए। सेहत कार्ड के रिलेटेड तो मैं कहना चाहूँगा कि जो कार्ड हुकूमत ने दिए थे गरीब अवाम के लिए वो तो आए हैं, मगर उसका कोई हमें बेनिफिट अभी तक नहीं मिल सका। तो हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करेंगे कि इसकी तरफ मतवज्जो हों और गरीब अवाम को ख़ास कर ये जो सेंटर कम्प्लेक्स ये आप देख सकते हैं कि ये इर्द गिर्द में अवाम कैसे बैठी हुए ठंड में, तो ये जो सेहत कार्ड का बेनिफिट है ये हमें पर दिया जाए। तो मेडिसिन कार्ड से अभी तक हमें मेरा एक रिलेटिव है उनको हमने दिलवाया हुआ है, मगर उससे हमें कोई बेनिफिट हासिल नहीं हो सका। तो हम गुजारिश करेंगे कार्ड नहीं सिर्फ दवाइयाँ भी चाहिए हमें। जो इन्होंने इशू किए में हॉस्पिटल उनमें जाओ तो वो कहते हैं जी टाइम दे देते हैं, आज नहीं कल आना, परसों आना, नेक्स्ट वीक आ जाना। तो यूँ वो बड़ा जलील कर रहे हैं वो गरीब अवाम को। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इसकी तरफ भी मुतवज्जो हों। अस्सलाम वालेकुम सर, इस पे मज़ीद ये होना चाहिए कि ये जो बाकी हॉस्पिटल भी है पिम्स के अलावा जितने भी हॉस्पिटल है प्राइवेट हो या मतलब छोटे हॉस्पिटल है तो उनमें भी इसको वसी करना चाहिए मेडिसिन को। ये हर आदमी की पहुंच से दूर है, इन्होंने रेट भी एक बढ़ा दी है। बाकी जिस तरह रेट बढ़ गए तो इनकी जो वैक्सीन है या मेडिसिन है वो अभी अवेलेबल भी नहीं होती मार्केट में। और कार्ड के मतलब ये कि अभी क्या हुआ कार्ड के मतलब इशू हुए, किसी को मिले किसी को नहीं, उसका भी प्रोसीजर उन्होंने ब्लैक में भी आगे पीछे दे रहे हैं, मतलब ओपन नहीं, किसी के सोर्स हो तो उस वजह से मिल सकते हैं। और मेडिसिन का भी ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कि जो इमरजेंसी मेडिसिन है उनको महंगी होने के बजाय सस्ती की जाए कि आवाम की पहुँच में आ जाए। हाँ, जिनके पास कार्ड भी नहीं है तो उनको भी अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब ठीक। भाई ने सेहत का कार्ड छोड़ के दवाई भी नहीं मिल रहा है, ये ठंडों में बैठे हुए हैं। हम ये देखो हुकूमत देख रहा है, हमारा दरख्वास्त है हमको दवाई पैसों से जोड़ करके का से तो करो, वो भी नहीं मिल रहा है। और रोज़ हर अस्पतालों में जा कर के जलील हो रहा है, दवाई नहीं है, परेशानी है, बीमारों है नहीं है। तो हमको ये है दवाई मिल जाए, पैसों से मिल जाए, वो सेहत कार्ड को छोड़ करके थोड़ा सस्ता मिल जाए। हर गोली हमारा वस्त में बार है क़यामत, हर चीज़ का महंगाई महंगाई हालात हम जान नहीं पा सकते। हम खुद ही परेशानी से मौत आएगा मरेगा। बाकी ये है हुकूमत का कोई खैर नहीं है, न महीने का न कोई हाल का। हमारा बहुत हालात ख़राब है, हालात हो रहा है बीमारों का भी, हमारा सेहत का भी। हमारा देख सकते हुकूमत, हम ये ठंड में देखो बैठे हुए हैं, ज़रूरत दवाई का कोई नहीं है। एक दवाई के पीछे जाने बोलते हैं भाई बाद में आ जाओ, बाद में फिर आ जाओ, कल आ जाओ, पर कुछ भी नहीं हो। हमको सहूलत नहीं है। बराई मेहरबानी हमारा दरख्वास्त है हुकूमत को, हमारा गरीबों का खैर रखिए, अल्लाह रखेगा, वो आप रखेगा, वो दवाई मिलनी चाहिए। जी ये कार्ड तो इन्होंने जारी किया तो, लेकिन हमारा ये दरख्वास्त है कि कार्ड के साथ हमारा जो दवाई का सिस्टम है ये भी जारी करे, क्योंकि सेहत कार्ड हमें मिला है, ये नहीं कि नहीं मिला है, उससे हमारा इलाज नहीं हो रहा है। और दूसरा भी जो कल इन्होंने ऐलान किया दवाइयों के बारे में कि उसके ज़रिए आपको टीबी और बुखार इन चीज़ों का मिलेगा दवाई, अभी तक तो हमें कोई उसका जो है ना मतलब रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है ना। तो हमारा यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी हमारा साथ ये आप वादा पक्का करें ताकि कार्ड भी मिले और दवाइयाँ भी मिले। मेहरबानी, शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से इंसाफ मेडिसिन कार्ड के इजरा का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन आवाम की ये भी अपील है कि इस कार्ड के दावे सिर्फ ऐलान की हद तक ना हो, जारी करने के बाद इस बात का भी इत्मीनान करना चाहिए कि इस कार्ड पर आवाम को हर अस्पताल में अद्वियात की फराहमी जो है वो मुकम्मल तौर पर की जा रही है। आवाम का कहना है कि अस्पताल के अमला के ऊपर एक ऐसा अमला भी होना चाहिए जो उनकी निगरानी करे, क्योंकि अस्पताल के अमला की जानिब से अक्सर अद्वियात शॉर्ट होने का बता दिया जाता है कि अद्वियात मौजूद नहीं है, इसलिए आपको फराहम नहीं की जा सकती। आवाम का ये भी कहना था कि सेहत कार्ड जो इंसाफ कार्ड है, सेहत इंसाफ कार्ड, उस पर बड़े इलाज का डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशंस हैं या बड़ी कोई बीमारी है उसका इलाज किया जाता है। उनकी हुकूमत से ये भी पुरजोर अपील थी कि इस कार्ड पर छोटी बीमारियों की भी दवाइयाँ जो हैं फराहम की जाए। इसी के साथ कैमरामैन नकाश मलिक और अपने मेज़बान मियां अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।